ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਸੁਣੋ ਜਾ ਕੇ, ਆਵਾਮ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਨੇ ਫੀਸਦ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? नहीं हुण ते बड़ी इज्जत नहीं हो गई पाकिस्तान दी मुज़ाकरात दे हवाले नाल। किथे मुज़ाकरात दे नहीं, मुज़ाकरात जेड़े होए ने इस्लामाबाद मैनू लेके जाना इंटरनेशनल किसी प्लेटफॉर्म ते जेड़ी इज्जत होएगी मैं दिखाना कि इज्जत साडी हो रही है, मैं तुहाडे नाल चलांगा, वीज़ा टिकट पीए वो मैं अपने पल्ले लवांगा। जेड़ी इज्जत होएगी सानू मैनू नहीं दिखाना कि तुहाडी इज्जत होई है मुज़ाकरात तो बाद। देखो पहले मुज़ाकरात इस्लामाबाद मुज़ाकरात तो पहले यही कहते सन कि पाकिस्तान दहशतगर्दी बम धमाके फलां ढींग। हुण जदों दा असी अमन मुज़ाकरात कीते ने साडा किन्ना ओ वध गया है पूरी दुनिया च इज्जत। रिजल्ट दसो किथे वधी है इज्जत दसो। वीज़ा मिल जांदा हुण सन सऊदीया सानू वीज़ा नहीं दिंदा, दुबई सानू वीज़ा नहीं दिंदा। नहीं दुबई दी होर गल है, तुसी यूएई नु छड्ड दिओ, सऊदी अरब सानू वीज़ा दिंदा। सर बात शरायत नाल ओ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਵਧੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ? ਇਹ ਸਿਰਫ 4-5-6 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਧੀ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਸੁਣੋ ਜਾ ਕੇ, ਆਵਾਮ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸਹੀ। नहीं फिर एक तुसी चीका भी सानू दस रहे हो कि भाई बड़े चीका ने, आवाम बाहर क्यों नहीं निकलती? सर तुहानू दस्सिया ते है, जे मेरी जेब च कोई 2 रुपये होणगे, मैं रात नूं घर जाण जोगा होवांगा, बीवी बच्चों फेस करन जोगा होवांगा, ते फिर मैं जाके एहतजाज करांगा ना। मैनू तो ऐसे भंबड़ भूसे च पाता होया कि मैं हिल नहीं सकदा इथों। और मैनू नहीं, हर बंदे दी स्टोरी है होई। जाके तुसीं देखो, मैं अगली दुकान ते जाओ, तुहानू इस तो वक्रियां गल्लां करे तुसीं मैनू आके फड़ लो। दुकान खोल के बैठे हैं सवेरे 10 बजे दे, बेचारगी दा आलम तारी हो जांदा उत्ते ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 5 ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਟਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ, ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। बेचारगी ਦਾ आलम तारी हो ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? सर फर्क तो सिर्फ 1 घंटे का पिया ना। मुझे आप एक बात बताएं, 1 घंटे का ही तो फर्क है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटा अगर आपने 1 घंटा पहले बंद कर दिया तो 1 घंटे में क्या आप कितने लाख कमा लेंगे? 1 घंटा पहले बंद करके आपने यहाँ हुकूमत ने क्या फायदा लिया है इसका तो हमें बताया। हम 7 बजे बंद कर देते, हम आपके साथ हैं यार, मगर कोई बंदे तो ऐसे लाए जो हम लीड करें। ये तो 4-5-6 लोग, इनको तो अपनी बड़ी हुई है। इन्होंने वजीरां नूं गड्डियां लै दिओ, ਉਹ ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਨੇ ਫੀਸਦ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਗਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਈਜਾਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਚਾਇਆ ਜੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ UPS ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਨਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਲਵਾਂ, 50,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਤੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ? 50,000 ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੀਡ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿ ਲੀਡਰ ਤੇ ਲਾਓ ਕੋਈ ਲੀਡਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ 45-46 ਸਾਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲੀਡਰ नहीं, चाहे देखो वो बेनज़ीर भुट्टो होवे, नवाज शरीफ होवे, वो इमरान खान होवे, ठीक है, कोई भी होवे, वो तो कोई भी आवाम विच नहीं है जिन्हों तुसी अपना दुख सुना सको। वही तो मैं कहना, वो कितने दे लीडर ने हो जिन्होंने आवाम का पता ही नहीं गा
ਜਿਹੜੇ ਆਪ 40 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੀਡ ਕਰਨਾ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਡੀਓ ਠੀਕ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰਖਾਬ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਾਕਤ ਔਰ ਨਸ਼ੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਔਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਅਵਾਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਤਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਨ 1000 ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕਰੋ, ਯਾਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚਾਕਲੇਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਲੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਚਿਪਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਤਨਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਤਨਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਮੁਤਨਫਰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਤਨਫਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਕਰਦੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਪੀਓ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ। ਅਵਾਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 6 7 10 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ, ਹਾਈਲੀ ਮਾਈਂਡਲੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਐਸੇ ਰੋਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਆ। ਉਹ 17 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ 6 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ 4 5 7 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਜਾ। ਖਾਓ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਖਾਓ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਖਾਓ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਝੂਠ ਹੀ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਇਹੀ ਝੂਠ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਸੁਣਨੇ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਸੇ ਕਰप्शन का खात्मा कर दूंगा। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰप्शन ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਕਰੋ ਹੁਣੀ 10 ਮੋਸਟ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਗੂਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ? ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਮਾਈਂਡਲੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਸਤਾ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿਣਾ। ਇਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਬਸ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਟਰੋ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਸਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੇਚ ਵਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। 5 7 ਹਜ਼ਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ? ਵੇਚ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਟਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ? ਵੇਚ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, 25 26 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰੋ, ਅਸ਼ਿਆ ਖੁਰਦੋ ਨੋਟ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਰ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ 400 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੈਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 400 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ, ਮੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ 5000 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੱਸ 'ਚ ਪੀ ਰਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ।